فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف کی بڑی فضیلت ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. آئیے ہم سب مل کر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے افضل العمل النیت الصالحہ. سچی نیت سب سے افضل عمل ہے. اے عاشقان رسول ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. آئیے بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کرنے کے انشاءاللہ عز و جل اپنی اصلاح کے لیے پورا بیان سنوں گا. جو سنوں گا اس پر عمل بھی کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے. جس محفل پاک میں ہم اور آپ تشریف فرما ہیں یہ حفظ تکمیل القرآن اور ایصال ثواب کی محفل ہے. پیارے اسلامی بھائیو کتنی مبارک محفل ہے. اس کا اندازہ آپ صرف اسی سے لگا لیں. حفظ تکمیل القرآن اور ایصال ثواب وہ بھی آپ کے ہم سب کے مرحومین کے لیے. کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس ادارے کو بنانے میں اپنا تعاون پیش کیا ہوگا. کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس ادارے کے چلنے میں طلباء کے پڑھنے کے لیے اپنا تعاون پیسے کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں پیش کرتے ہوں. پیارے اسلامی بھائیوں اگر یہ ایصال ثواب کی محفل نہ بھی کی جاتی جب بھی تعاون کرنے والوں کو ان کے تعاون کرنے کے نتیجے میں صدقہ جاریہ کی صورت میں ثواب پہنچتا رہتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 عمل کے. ایک ہے صدقہ جاریہ اور دوسرا عمل ہے ایسا علم وہ انسان چھوڑ کر کے گیا ہے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تیسرا ہے اولاد صالح، مرنے والے نے نیک اولاد چھوڑ کر کے
اس دنیا سے نیک اولاد چھوڑ کر اگر گیا ہے اور اس کی نیک اولاد اس کے لیے ایصال ثواب کر رہی ہے تو وہ ایصال ثواب اس کا کرنا اس کو پہنچتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے ایصال ثواب کرے گی یا نہیں کرے گی۔ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہماری اولاد کتنی نیک ہوگی اور کتنی بری ہوگی، لیکن یہ بات متحقق اور معلوم ہے کہ اگر ہم اخلاص کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ کچھ صدقے جاریہ کر کے جائیں گے تو اس کا ثواب مرنے کے بعد ہم کو ملتا رہے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی مغرب بعد قرآن خوانی کا سلسلہ ہوا۔ ہم اور آپ غور کریں کہ ہم لوگوں نے کس تعداد میں شرکت کیا ہے، یعنی ایک مختصر سی تعداد قرآن خوانی کے لیے حاضر ہوئی، وہ بھی اپنے مرحومین کے لیے۔ یعنی ہم اگر قرآن خوانی میں آتے تو کس کے لیے آتے؟ اپنے والدین کے لیے، اگر والدین حیات سے ہیں تو اپنے دادا پردادا کے لیے، یعنی اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے آنا تھا، لیکن ہم نہیں آئے۔ اس کام سے ہمیں اور آپ کو بھی عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ آج ہم دنیا میں موجود ہیں، ہم نے اپنے مرحومین کو فراموش کر دیا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم حاضر نہیں ہو پاتے، تو ہم اپنی اولاد سے کس طرح کا گمان لگا کے رکھے ہیں کہ کیا ہمارے مرنے کے بعد یہ حاضر ہو کر کے ہمارے لیے ایصال ثواب کرے گی؟ ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ جب تک دنیا میں ہم موجود ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کر کے ایسی جگہوں پر تعاون کر کے جانا چاہیے۔ ایسے طلبہ کے پڑھنے میں ہمیں اپنا قیمتی پیسہ لگا کر، سرمایہ لگا کر کے جانا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے یہ ایصال ثواب کریں۔ قربان جائیے یہاں کے اساتذہ اور طلبہ پر اور اراکین و متوسلین کے اوپر قربان جائیں کہ یہ لوگ ایسے محسن و مشفق ہیں کہ مرنے والوں کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے اتنا فکر مند ہے کہ یہ لوگ جمع ہو کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے اور ایسے جگہوں پر اپنا پیسہ لگا کر کے جانا چاہیے کہ مر جانے کے بعد آج ہماری اولاد یہاں پر نہیں آ رہی ہے، ہماری اولاد بھول کر کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ کے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی محفل سجائی جا رہی ہے، یہاں پر آؤ، لیکن ہماری اولاد نہیں آتی ہے۔ یہ دنیا کا حال ہے، اور قیامت کا حال تو وہ ہوگا۔ قرآن مقدس میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ آج دنیا میں ہمارے ایصال ثواب کے لیے ہماری اولاد نہیں آ رہی ہے، اور قیامت میں یہ اولاد کتنا کام آئے گی قرآن سے پوچھو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن انسان سے اس کا بھائی بھاگے گا، وہ امہ و ابیہ، آدمی سے اس کی ماں اور اس کا باپ بھاگے گا، وہ صاحبتہ و بنیہ، آدمی سے اس کی بیوی بھاگے گی، اس کا بیٹا بھاگے گا۔ اس دن انسان کی عجب حالت ہوگی، لوگ ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے بچ رہے ہوں گے کہ کہیں مجھ سے میری نیکی نہ مان لے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کس غلط فہمی میں مبتلا ہو، نہ دنیا میں یہ اولاد آج کام آ رہی ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ کام نہیں آئے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد صالح دیا ہے، اولاد کو سوجھ بوجھ ہے
اور وہ ہمارے لیے سال ثواب کرتی ہے تو ہمارے کام وہ آئے گا، لیکن غلط فہمی میں مت رہو۔ جیسے آج ہمیں اپنے والدین مرحومین کی فکر نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری اولاد بھی اسی طرح ہمیں فراموش کر دے۔ اس لیے اگر ابھی زندگی ہے، ابھی ہماری سانس چل رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کریں، ایسے مدرسوں میں تعاون کریں۔ جیسے تعمیر کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے اپنا کمرہ بنوا کر کے جائیں۔ اس مدرسے کے تعمیر میں اگر آپ کا کچھ پیسہ لگ جاتا ہے، اس مدرسے کے تعمیر میں اگر آپ کی کچھ اینٹیں لگ جاتی ہیں، ان بچوں کے پڑھائی میں اگر آپ کا پیسہ صرف ہوتا ہے، پیارے اسلامی بھائیوں یقین مانو، اگر آپ کے پیسے سے کوئی ایک بچہ بھی حافظ قرآن بن جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے ایسا صدقہ جاریہ ہو جائے گا کہ وہ بچہ حافظ قرآن بنا، اس کے ذریعے سے نہ جانے کتنے حافظ قرآن بنیں گے، اور ان کے ذریعے سے نہ جانے کتنے حافظ قرآن بنیں گے۔ یعنی کہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا، اور کروڑوں کی تعداد میں بھی حفاظ پیدا ہو سکتے ہیں، اور جتنا ان کروڑوں کی تعداد میں حفاظ کو ثواب قرآن پاک پڑھنے پر ملے گا، اتنا ہی ثواب مجھے ملے گا، کیونکہ ہم نے تعاون کیا ہے اور میرے پیسے سے وہ حافظ قرآن ایک بنا تھا۔ آپ غور کریں، آپ کے تعاون سے ایک بچہ اگر حافظ قرآن بن گیا اور یہ سلسلہ نہ جانے کہاں تک چلا جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تو ایسی جگہوں پر اپنا مال صرف کریں۔ انسان کہتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، انسان کہتا مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ اس کا مال صرف وہی ہے جو اس نے کھا کر ختم کر دیا یا آخرت کے لیے بھیج دیا۔ آخرت کے لیے کیسے بھیجے گا؟ اپنے مال کو صحیح جگہ صرف کر کے آخرت کے لیے بھیجے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایسی جگہوں پر اپنا تعاون کریں۔ یہ طلبہ جن کو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ان کے متعلق آتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو طلب علم کے لیے نکلا، یعنی علم کے حصول کے لیے نکلا، وہ اللہ کی راہ میں ہے یہاں تک کہ لوٹ آئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں لہٰذا ہمیں اور آپ کو ان طلباء کا اکرام کرنا چاہیے، ان کو عزت و احترام کی نظروں سے دیکھنا چاہیے، ان کا ہر طرح سے ہمیں اور آپ کو تعاون کرنا چاہیے۔ طلب علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اگر اس پر بیان کیا جائے تو گھنٹوں اسی کے بیان کے لیے درکار ہیں۔ علم حاصل کرنے والوں کے مطابق قرآن مقدس میں ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی جاننے والے جو اہل علم ہیں، یہ نہ جاننے والوں سے بہت زیادہ ان کا مرتبہ ہے۔ ان کی مثال حدیث پاک میں یوں دی گئی ہے کہ ایک عالم کی مثال ایک عابد پر، یعنی ایسا عابد جو عالم نہ ہو اس پر ایسے ہے جیسے چاند کی برتری ستاروں پر ہوتی ہے۔ اس طرح سے ایک عالم کی مثال ایک عابد پر ہوتی ہے۔ تو ان کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ جو طلب علم میں طلبہ آئیں ان کا اکرام کیا کرو، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں ہوتے ہیں۔ اور جو طلب علم کے لیے نکلتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے ان طلباء کی فضیلت، ان علماء کرام کی فضیلت۔ ان کے لیے اللہ رب العزت کی تمام مخلوقات مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان طلباء کو علماء کرام کا احترام کیا کریں۔ اور جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا تھا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا۔ کیوں ظاہر ہو گیا؟ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں فساد کیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، فساد کو کہا گیا ہے خروج الشیء عن الاعتدال، کہ چیز کا اپنے فطری چیز سے نکل جانے کو فساد کہتے ہیں۔ اس کو ایک سیدھی سادھی مثال سے یوں سمجھے کہ گاڑی چل رہی ہو، 4 ویلر گاڑی، اگر اس کا ایک پہیہ نکل جائے تو اس کا توازن بگڑ جائے گا، اس کا بیلنس خراب ہو جائے گا، یعنی کہ اس گاڑی میں فساد پیدا ہو گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے بہت ساری مثالوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آپ غور کریں
ابھی بارش بے وقت ہو جائے، بارش کا وقت نہ ہو، بارش ہو جائے یا ضرورت سے زیادہ بارش ہو جائے تو اس کا نقصان کیا ہوگا آپ غور کریں۔ اگر وقت پر بارش ہو، ضرورت بھر ہو تو اس سے فائدہ ہوگا، لیکن اگر ضرورت سے زیادہ ہو جائے یا بے وقت بارش ہو جائے تو اس سے نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ سیلاب آئے گا، لوگوں کی کھیتیاں خراب ہو جائیں گی، نہ جانے کتنے مکانات ڈوب جائیں گے، یعنی وہ بارش نقصان کا سبب بن جائے گا، یعنی اس بارش کی وجہ سے فساد ہو گیا۔ اسی طریقے سے سمندر کے اندر پانی بہ رہا ہے، اپنی اعتدال کی صورت میں بہ رہا ہے، لیکن اگر ضرورت سے زیادہ اس پہ طغیانی آ جائے، اگر طوفان برپا ہو جائے تو لوگوں کے گھر ڈوبنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے زلزلہ آ جائے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آخر یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، آج جو موسم میں اعتدال سے زیادہ طغیانی آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج لوگوں کے اندر اس طرح کی گناہوں کا ایک رجحان پیدا ہو گیا ہے۔ لوگ گناہوں کی طرف اس طرح سے مائل ہو گئے ہیں کہ نیکیوں کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کثرت سے زلزلے آ رہے ہیں، آج طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، ہر جگہ جو ہے آزمائشوں کا سامنا ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے نیک اعمال کرنا چھوڑ دیا ہے، برائیوں کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ غور کریں کہ یہ فساد کس طرح سے بڑھتا ہوا جا رہا ہے، آپ غور کریں کس طرح سے برائیوں کا دور ہے۔ آج اذان ہوتی ہے، آپ مسجدوں کا رخ کر کے دیکھیں، چند صف نمازی ہوتے ہیں، نماز کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے لیکن نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نماز نہ پڑھنے کا کتنا زیادہ وبال ہے۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر صرف ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے، صرف ایک وقت کی نماز، اس کو ہزاروں برس جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ آپ غور کریں، صرف ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر ہزاروں برس جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اور کس جہنم کی بات ہو رہی ہے؟ اس جہنم کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر جہنم کو ایک سوئی کے ناکے کی برابر دنیا والوں پر کھول دیا جائے تو پوری دنیا جل کر خاکستر ہو جائے۔ اس جہنم کی آگ میں صرف ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر ہزاروں برس جلنا پڑے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور کریں، کیا ہمارے نازک بدن جو آج دنیا کی ہلکی سی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑی سی گرمی ہو جائے تو ہمارا جسم تڑپ جاتا ہے، ہمارے اندر برداشت کرنے کا مادہ نہیں ہوتا، کیا جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ جو پانی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اس کے متعلق آتا ہے کہ اگر ایک ڈول پانی زمین پر ڈال دی جائے تو زمین پر کبھی سبزہ نہیں اگے گی، وہ جہنمی کو پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور کرو، کیا ایسے جہنم میں رہنا آسان ہوگا؟ اس کے عذاب کے متعلق آتا ہے کہ جس جہنمی کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، سب سے چھوٹا عذاب دیا جائے گا، اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، وہ جہنمی شخص یہ سوچے گا، اسے یہ گمان ہوگا کہ سب سے بڑا عذاب اسے دیا جا رہا ہے جبکہ سب سے چھوٹا عذاب اسے دیا جائے گا۔ آپ غور کرو پیارے اسلامی بھائیوں، اگر نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے، اگر گناہ کرنے کی وجہ سے ہمیں اس جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اور پھر نمازی کی نحوست کے بارے میں کہا گیا ہے، آپ حضرات نے بھی واقعہ بارہا سنا ہوگا کہ ایک آدمی تھا، اس کے گھر میں برکت نہیں ہوتی تھی۔ کسی اللہ کے بندے کے بعد کسی اللہ کے نیک بندے کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، بڑی بے برکتی ہے۔ اس اللہ کے نیک بندے نے کہا اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دو۔ اس آدمی نے اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دیا، اچانک برکت ہونا شروع ہو گئی، اس کے مال میں خوب برکت ہونے لگی۔ وہ اس بندے کی بارگاہ میں دوبارہ حاضری دیتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور آپ نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا، ہم کو آپ نے کچھ کرنے کو نہیں کہا، صرف آپ نے کہا پردہ ڈال دو۔ میں نے پردہ ڈال دیا، برکت ہونا شروع ہو گئی۔
आखिर वजह क्या है? तो उस अल्लाह के नेक बंदे ने कहा कि तुम्हारे घर के सामने से एक बेनमाजी का गुजर हुआ करता था, उस बेनमाजी का साया तुम्हारे घर में पड़ जाया करता था, इसकी वजह से तुम्हारे घर में बेबरकती हो रही थी। प्यारे इस्लामी भाइयों, इससे हमें इबरत हासिल करना चाहिए। आज हम किस तरह से बेबरकती के शिकार हैं। आज हमें ये शिकवा होता है, हमारे कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, हमारा कारोबार तबाह बर्बाद हो रहा है। जब बेनमाजी का साया घर में पड़ जाए तो उस घर में बरकत नहीं होती, और जिस घर में बेनमाजी खुद सरापा मौजूद हो उस घर में बरकत कैसे हो सकती है? प्यारे इस्लामी भाइयों, इससे हमें इबरत हासिल करना चाहिए। एक वाकया सुने और अपने गिरबान के अंदर झांक करके देखें कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो कितनी ज्यादा तबाही की कगार पर हम खड़े हुए हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर एक ऐसी जगह से हुआ जहां बहुत शादाबी थी, बड़ी हरियाली थी, हरे भरे वहां पर पौधे थे, फूल खिले हुए थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब वहां पर पहुंचते हैं तो लोगों से आपने मुलाकातें की, लोग बड़े खुश हुए, आपका बड़ा इकराम किया। आपने देखा यहाँ के लोग बहुत खुशहाल हैं, वहां पर दुआएं देते हुए आप वहां से रुखसत हो जाते हैं। लेकिन 3 साल के बाद जब उसी जगह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा गुजर हुआ तो आपने देखा वो जगह जो हरियाली का जखीरा बना हुआ था, जहां पर हरियाली और शादाबी थी, वो जगह बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है। वहां पर न फूल है, न पौधे हैं, न इंसान है, न दरिया है, सब कुछ खुश्क हो चुका है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बड़ी हैरत हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तबारक व तआला आखिर माजरा क्या है? क्या यहाँ के लोगों ने नाफरमानियां करना शुरू कर दी है? क्या यहाँ पर गुनाहों का सिलसिला हुआ है? आखिर तबाही की वजह क्या है? प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वाक़ये को सुने और गौर करें कि बेनमाजी की कितनी ज्यादा नहुसत हुआ करती है। इतने में हजरत जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ के लोगों ने नाफरमानी नहीं की है, इन लोगों ने नाफरमानियां नहीं की है, यहाँ पर गुनाहों का सिलसिला नहीं हुआ है। इनके तबाही की सिर्फ एक वजह है कि यहाँ पर एक बेनमाजी का गुजर हुआ था। उस बेनमाजी ने इनके हौज में अपना चेहरा धो लिया था। उसके चेहरा धोने की वजह से, उसके चेहरे से जो पानी लग करके इस हौज में गया, उस पानी की नहुसत की वजह से पूरी बस्ती तबाह हो गई है। यहाँ के लोग तबाह बर्बाद हो चुके हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर करो कि बेनमाजी के चेहरे के पानी की नहुसत की वजह से पूरी बस्ती तबाह हो जाती है। आप गौर करो, आज हमारे घरों में किस तरह के लोग बेनमाजी मौजूद हैं। अगर बाप नमाज पढ़ता है तो बेटा नमाजी नहीं पढ़ रहा है, अगर बेटा नमाजी पढ़ रहा है तो माँ नमाज नहीं पढ़ती है। यानी घर में कोई ना कोई जरूर बेनमाजी होता है। उसके बाद भी हमारी आंखें नहीं खुलती हैं, हम परेशानियों का शिकार होते हैं, हम बुहरान का शिकार होते हैं। उसके बाद भी हमें कोई एहसास नहीं होता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे ज़हन में ये सवाल हो रहा होगा कि वहां पर एक बेनमाजी के चेहरे के पानी की नहुसत की वजह से पूरी बस्ती तबाह हो गई। आखिर हमें ऐसी तबाही क्यों नहीं आती है? प्यारे इस्लामी भाइयों, तो इसकी वजह ये है, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, आपके रहमतुल लिल आलमीन होने का सदका है कि जिसकी वजह से हमारा बचे हुए हैं। वरना याद रखें, हमें भी ऐसी तबाहियों का सामना करना पड़ता। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम, कि अल्लाह ताला की ये शान नहीं है ऐ महबूब जब तक आप इनमें मौजूद हैं इनको अज़ाब दे। ये प्यारे आका के सदक़े में हमारी और आपकी बचत है, वरना हमारे अमाल बहुत ज्यादा बुरे हो चुके हैं, हम बहुत ज्यादा बुरे अमाल की तरफ माइल हो चुके हैं। आज हमारी कौम कैसे गुनाहों के दलदल में फंसी हुई है, जगह जगह गुनाहों का अंबार है, लोग गुनाहों की तरफ माइल हैं। अगर कोई काम नहीं होता है तो वो नेकियां हैं जो हमसे नहीं होती हैं, वो नमाजें हैं तो हमसे पढ़ी नहीं जाती हैं। याद रखो, जब जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे तो देखेंगे कि कुछ लोग जहन्नम में जल रहे हैं। जब जन्नती जहन्नमियों को देखेंगे तो उनसे पूछेंगे, मा सलककुम फी सक़र, तुम्हें क्या हो गया, तुम जहन्नम में क्यों जल रहे हो, आखिर तुमको क्या हो गया। उसमें देखेंगे जन्नती कि जहन्नम में जलने वाला किसी का बाप जल रहा है, किसी का भाई जल रहा है, किसी की माँ जल रही है, किसी की बहन, किसी की बीवी जल रही है, किसी
का दोस्त जल रहा है। देखने के बाद जन्नती पूछेगा मा सलककुम फी सक़र, आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम जहन्नम में क्यों जल रहे हो? अरे तुम ही तो हो जो मेरे साथ बैठ करके खाना खाया करते थे, तुम ही तो हो जो मेरे साथ घूमा करते थे, मेरे साथ रहा करते थे, आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम जहन्नम में क्यों जल रहे हो? तो जानते हो जहन्नमी क्या कहेंगे? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, जहन्नमी कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, नमाज ना पढ़ने की वजह से हम जहन्नम में जल रहे हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, जहन्नम की किस वादी में बेनमाजी को डाला जाएगा? कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फसौफ यल्क़ौन गय्या, अन करीब हम गैर नामी वादी में बेनमाजी को डालेंगे। गैर नामी वादी कौन सी वादी है, किस वादी की बात हो रही है? प्यारे इस्लामी भाइयों, गैर नामी वादी के मुतालिक आता है कि उसमें एक कुआं है जिसका नाम हबहब है। जब जहन्नम की आग बुझने लगती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म होता है उस हबहब नामी कुएं को खोल दिया जाता है, जिसकी लपट की वजह से, जिसकी तपिश की वजह से पूरा जहन्नम भड़क उठता है। उस गैर नामी वादी में बेनमाजी को डाला जाएगा। आप गौर करो, अगर नमाजें नहीं पढ़ते हैं प्यारे इस्लामी भाइयों, तो हम किस तरह के गुनाहों का शिकार हो रहे हैं। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अगर यूं ही गुनाहों का सिलसिला रहा, नमाज़ें क़ज़ा करते रहे, गुनाहों में मुलव्विस रहे, इसी हालत में हमारी मौत हो जाती है। इसी तरह अगर हमें अंधेरी कब्र में उतार दिया गया और वहां पर जाने के बाद सांप बिच्छू हम पर मुसल्लत कर दिए गए, आप गौर करो हमारा क्या हाल होगा। जब जहां हमें कब्र में उतार दिया जाएगा, हमारा बाप भी हमें छोड़कर जा रहा होगा, हमारे बेटे भी हमें छोड़कर जा रहे होंगे, उस वक्त हमारे साथ कौन जाएगा? प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात, कि माल और औलाद दुनिया में इंसान के लिए ज़ीनत है, सिंगार है। अगर आखिरत में कोई चीज बाकी रहने वाली है तो उसकी अमाल सालिहा है, उसकी नेकियां हैं। यानी मरने के बाद हमारा माल और हमारी औलाद सब कोई हमारा साथ छोड़ देंगे, कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। अगर दुनिया में रहते हुए हमने अच्छे अमाल किए हैं, अगर हमने नेकियों का ज़ख़ीरा इकट्ठा किया है, अगर हमने सदका और खैरात किया है, अगर हमने सदका जारिया किया है, प्यारे इस्लामी भाइयों, मरने के बाद यही हमारे काम आने वाले हैं। वरना याद रखो जब कब्र में हम पहुंचेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? सवाल जवाब के बाद सबसे पहले अगर बंदा नेक है तो उसके लिए जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी, और उसके बाद जब बंदा देखेगा, वो नेक बंदा जो नेकियों का अंबार लेकर के गया होगा, जब वो देखेगा कि मेरे लिए जहन्नम की खिड़की खोली जा रही है, वो डर जाएगा। उसके बाद उसको बंद कर दिया जाएगा, फिर जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाएंगी और उस शख्स से कहा जाएगा सुनो, अगर तुमने अच्छे अमाल ना किए होते, अगर तुम्हारे पास गुनाहों का ज़ख़ीरा होता तो याद रखो तुम्हारे लिए जहन्नम की खिड़की थी, जहन्नम का अज़ाब था, लेकिन तुम्हारे अमाल अच्छे हैं इसलिए तुम्हारे लिए अब जन्नत की खिड़की खोली जा रही है। अब आराम से यूं ही सोते रहो प्यारे इस्लामी भाइयों। लेकिन अगर बदबख्त इंसान होगा, अगर गुनाहों का बार लेकर गया होगा, अगर उसके पास नेकियां नहीं होगी, तो सबसे पहले उसे जन्नत की खिड़की खोल कर दिखाई जाएगी। वो देखेगा, मचल जाएगा, सोचेगा हमको जहन्नम से नहीं, हमको जन्नत में डाला जाएगा, लेकिन फिर उसकी खिड़की को बंद कर दिया जाएगा, फिर जहन्नम का दरवाजा खोल दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा ऐ बदबख्त इंसान, अगर तेरे पास नेकियां होती, अगर तू नेकियां लेकर के आया होता तो तेरे लिए ये जन्नत की खिड़कियां होती, तेरे लिए आसाइश और आराम होता, लेकिन तू गुनाह करके आया है, तू गुनाहों के दलदल में दुनिया में फंसा हुआ था, तूने नेकियां नहीं की है, इसलिए तेरे लिए अब जहन्नम की खिड़की खोली जा रही है। अब हमेशा हमेशा इसी में चलता रहा। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ना करे अगर हम गुनाहों के सबब ऐसे वक्त में गिरफ्तार हो गए, ऐसे बलाओं में गिरफ्तार हो गए, आखिर कौन आएगा बचाने के लिए? आज जब दुनिया में रहते हुए हमारी औलाद हमारे लिए सारे सवाब करने के लिए तैयार नहीं है, आखिर कौन आएगा बचाने के लिए? अभी हमने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा की तिलावत करने के बाद उसका तर्जुमा करके बताया कि क़यामत के दिन भी हमारी औलाद हमको छोड़कर भाग रही होगी, कौन हमको बचाने के लिए आएगा? प्यारे इस्लामी भाइयों, इसलिए अभी सांसें चल रही हैं, अभी दुनिया में मौजूद हो, अभी अच्छे अमाल करके, अच्छे अमाल का ज़ख़ीरा ले करके
अपनी कब्र में जाओ। जानते हो मरने के बाद ये कैसे हमारे काम आएगी? आप तसव्वुर में लाओ, अपनी औलाद को सामने रखो और अपने माल को सामने रखो और अपनी नेकियों को सामने रख करके तीनों से सवाल करो। पहले अपने औलाद से पूछो या अपने माल से पूछो, अरे मेरे माल कब तक मेरे साथ काम आओगे, कब तक मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? तो आपका माल आपको जवाब देगा। सुनो, अगर तुम्हारे पास माल है, तुम्हारे पास दौलत है, बहुत सरबत है, तो तुम दुनिया में झूठ को सच बना सकते हो, सच को झूठ कहलवा सकते हो। अगर तुम्हारे पास माल और दौलत है, अच्छी से अच्छी बिल्डिंग तैयार कर सकते हो, अच्छे से अच्छे गाड़ी में सफर कर सकते हो, अच्छी ग़िज़ाएं खा सकते हो, लेकिन याद रखो जब तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, तुम्हारी सांस रुक जाएगी, उसके बाद हम तुम्हारे साथ जाएंगे नहीं। प्यारे इस्लामी भाइयों, अपनी उस औलाद को सामने बैठाओ जिसके लिए आज तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, आज जिस औलाद के लिए झूठ बोले जाते हैं, जिसको कमाने खिलाने के लिए इंसान हराम और हलाल में तमीज नहीं करता, उस औलाद को अपने सामने बैठाओ और अपनी औलाद से सवाल करो, ऐ मेरी औलाद, ऐ मेरी प्यारी औलाद, तुझको पालने के लिए मैंने बड़ी कोशिशें की हैं, तुझको तेरी परवरिश के लिए हमने बड़ी मशक्कतें उठाई हैं, तो कब तक मेरा साथ देने के लिए तैयार है? तो आपकी औलाद आपको बरजस्ता जवाब देगी। सुनो मेरे वालिदैन, सुनो, जब तक तुम दुनिया में मौजूद हो, तुम्हें कोई परेशानी होती है, हम तुम्हारी परेशानियों को दूर करने के लिए तैयार हैं। अगर तुम दुनिया में मौजूद हो, अगर तुम्हारी तरफ कोई आंखें उठाकर देखता है, हम आंख निकाल लेने के लिए तैयार हैं। तुम दुनिया में मौजूद हो, अगर तुम्हें कोई कुछ कहता है, हम ज़बान काट लेने के लिए तैयार हैं। अगर तुम बीमार हो गए, हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे, तुम्हारी दवा करा करके, यानी दुनिया में तुम्हारा हर तरह का साथ देंगे। लेकिन जब तुम्हारी सांस रुक जाएगी, तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, तो हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, नहला धुला करके, कफना करके तुमको जनाजा के लिए जो है कब्रिस्तान में हाजिर कर देंगे। अगर औलाद नेक है तो वो कहेंगे हम तुम्हारा जनाजा पढ़ करके तुम्हें कब्र में उतार देंगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, जिस औलाद के लिए आपने मशक्कतें उठाई थी, जिस माल को कमाने के लिए आपने न जाने कैसे कैसे काम किए थे, दोनों ने आपको बरजस्ता जवाब दे दिया। माल ने तसव्वुर में जवाब दे दिया, औलाद ने आपको जुबान से जवाब दे दिया, लेकिन अब अपने आमाले सालिहा को अपने सामने रख करके अपने नेकियों से सवाल करो, आए मेरी नेकियां, तुम कब तक मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? तो आपकी नेकियां, आपके आमाले सालिहा आपको जवाब देती हुई नजर आएंगी। ऐ इंसान सुन ले, अगर दुनिया में तूने नेक आमाल किए हैं, अगर तूने नमाजें अदा की हैं, अगर तूने नवाफिल की कसरत की है, अगर तूने सदका जारिया किया है, अगर तेरे अच्छे आमाल हैं, तो हम सिर्फ दुनिया में तेरे काम नहीं आएंगे, बल्कि दुनिया में भी तेरे कारोबार में बरकत का सामान बनेंगे, तुझे परेशानियों से बचाएंगे। मरने के बाद जब तू कब्र में पहुंच जाएगा, तेरी औलाद तेरा साथ छोड़ देगी, सब लोग तुझे छोड़कर जा चुके होंगे, सबने तुझे भुला दिया होगा। जब तुझ पर सांप बिच्छू मुसल्लत किए जाएंगे, कब्र अंधेरी कब्र होगी, उस वक्त भी हम तेरे साथ होंगे। अंधेरी कब्र में तेरे लिए रोशनी का सामान बनेंगे, और जब तू मैदान महशर में पहुंचेगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लोग एक दूसरे से नजरें छुपा रहे होंगे, लोग एक दूसरे से बच रहे होंगे। ऐसी तपिश के आलम में हम तेरे लिए साये का सामान बन करके तेरे लिए राहत का सामान बनेंगे। यहीं तक बस नहीं करेंगे, बल्कि जन्नत में भी तुझको अपने साथ ले जाएंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये है हमारी नेकियां, इसलिए अभी सांसें चल रही हैं, अभी वक्त है, अभी वक्त है। प्यारे इस्लामी भाइयों, आखिरत का सामान कर लो, वरना सिर्फ अपनी औलाद पर भरोसा मत करो। हाँ, अगर आपकी औलाद नेक है, अगर औलाद साले है, उसकी अच्छी तरबियत किए हुए हैं, मरने के बाद अगर इशारे सवाब करती है तो उसका इशारे सवाब करना मरने के बाद भी पहुंचेगा। अगर आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माल दिया है, उसको सही जगह आप सर्व करेंगे, मरने के बाद ये भी काम आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हम सबको खूब आमाल सालिहा करने और मरने से पहले अपनी कब्र और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।